اگر میں آپ سے زمانہ قدیم کا ذکر کروں اور کہوں کہ ایک خاتون کے ہاں 20 بچوں کی پیدائش ہوئی، 30 بچوں کی پیدائش ہوئی یا اس سے زیادہ کی، تو آپ یقینی طور پر اس کو درست مان لیں گے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کے دور میں ایک خاتون ایسی ہے جس کے 44 بچے ہیں، تو آپ سوچیں گے کہ میں کوئی گھڑائی کہانی سنا رہی ہوں۔ یہ 44 بچے اس خاتون نے جنم دیے ہیں، تو آپ کہیں گے میں عجیب سی بات کر رہی ہوں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو نہ صرف اس خاتون سے ملوانے جا رہی ہوں بلکہ اس کی داستان سنوانے جا رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام بچے جن کو اس خاتون نے جنم دیا ان کو دکھانے بھی جا رہی ہوں۔ یہ خاتون جن کے 44 بچے ہیں، ان کا نام ہے مریم نواتن۔ یہ یوگانڈا کی رہنے والی ہیں۔ یوگانڈا کا کیپٹل کمپالا اس سے 50 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں رہتی ہیں، اور وہاں پر ان کو ماما یوگانڈا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی کہانی انتہائی دلچسپ، دکھی، حیران اور کہیں کہیں پریشان کرنے والی بھی ہے۔ ماما یوگانڈا کا انٹرویو بہت زیادہ وائرل ہوا۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ کس طرح سے انہوں نے 44 بچوں کو جنم دیا، اور ان کی اپنی عمر 41 برس ہے اس وقت۔ تو وہ اپنی کہانی خود اپنی زبانی سناتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بہت چھوٹی تھی جب میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میری ماں کے چھوڑ جانے کے بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی ماں نے تمام بچوں کو کھانے میں کانچ ملا کر دیا، جس کے باعث اس کے بہن بھائیوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ بچی قدرتی طور پر خوش قسمت تھی، بچ گئی، لیکن 12 سال کی عمر میں مریم کو اس کے والد نے اس سے بڑی عمر کے ایک شخص کو فروخت کر دیا، اور بتاتی ہیں کہ 13 سال کی عمر میں وہ پہلی مرتبہ ماں بنی، اور ایک بچے کی ماں نہیں بنی، اس کے گھر میں ٹرپلٹس یعنی کہ 3 بچوں کی پیدائش ہوئی، جس میں ایک بیٹی اور 2 بیٹے شامل تھے۔ اس کے بعد اس کے گھر ٹوئنز کی پیدائش ہوئی، پھر ایک ساتھ 4 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ 15 بار میں پریگننسی کے مرحلے سے گزری، اور ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے ہاں ایک بچے کا جنم ہوا۔ 4 بار اس نے ٹوئنز کو جنم دیا، 5 بار ٹرپلٹس کو، اور 5 بار اس نے ایسے 4 بچے جنم دیے ایک ساتھ جو اس دنیا میں آئے۔ اس طرح وہ کہتی ہے کہ میرے 44 بچے، جس میں سے 6 بچے اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں۔ اس پر وہ دکھی بھی ہے۔ وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن اس کی زندگی بہت مشکلات میں گزری۔ اس کا شوہر، وہ کہتی ہے، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ میں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار رہی۔ میں اس کی 5ویں بیوی تھی، اور مجموعی طور پر جب 44 بچے پیدا ہو گئے اور میں آخری بار پریگننٹ تھی، تو یہ شخص گھر چھوڑ کر، گھر کو بیچ کر، وہ پیسے سمیٹ کر چلا گیا۔ اور وہ بتاتی ہے کہ میرا شوہر اچھے کردار کا حامل نہیں تھا۔ نہ صرف اس کی 5 شادیاں تھیں، بلکہ اس کے باوجود وہ مختلف خواتین سے افیئرز چلاتا تھا، ان کو گھر لاتا تھا، مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں ان کے لیے کھانا بناؤں، ان خواتین کے کپڑے دھوؤں، جس کے باعث میں بہت زیادہ دکھ اور تکلیف سے گزرتی تھی۔ پھر انٹرویو کرنے والا شخص اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ سوچتی نہیں تھی کہ آپ ان بچوں کو چھوڑ کے، ایسے شوہر کو چھوڑ کر کہیں چلی جائیں؟ تو وہ کہتی ہیں، آپ یہ مجھ سے مت پوچھیں کہ کتنی بار میرا جی چاہا کہ میں اس زندگی سے بھاگ جاؤں، کہیں دور چلی جاؤں، لیکن پھر میں سوچتی تھی کہ میرے بچوں کو کون پالے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، ان کو کھانا کھانے کے لیے کون دے گا۔ اور کہتی، بہت مرتبہ میں نے اپنے والد سے یہ ذکر کیا کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، تو والد نے کہا کہ بیٹا میرے پاس وہ رقم موجود نہیں جو میں نے اس شخص سے لی تھی، جس کو واپس کر کے میں تمہیں اپنے گھر لے جا سکوں۔ مریم بتاتی ہے کہ مجھے اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اگرچہ وہ میری کم عمری میں مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، لیکن میرے پاس میری والدہ کی تصویر موجود تھی۔ ایک روز ایک شخص یہ تصویر دیکھ کر مجھے ایک خاتون کے پاس لے گیا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ میں اس خاتون کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن وہ خاتون مجھے پہچاننے سے انکاری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اگر میرے موجودہ شوہر کو یہ معلوم ہوگا کہ میری پہلے شادی ہوئی تھی اور تم میری اولاد ہو، تو میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ دکھی دل کے ساتھ وہ واپس آ گئے۔ پھر ایک موقع پر انٹرویو پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو آپ یہی زندگی جینا چاہیں گی؟ تو وہ کہتی ہے، نہیں، میں پڑھنا چاہوں گی، میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہوں گی۔ ہاں، بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، میں چاہوں گی کہ میں اتنے ہی بچے پیدا کروں اور ان کے ساتھ خوش و خرم اپنی زندگی کو گزاروں۔ اب مریم کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو غربت کی زندگی گزارتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ کئی دفعہ ہم نے کئی میل پیدل سفر کیا، کئی راتیں ہم بھوکے سوئے، بہت سے مختلف کام کر کے اپنی زندگی کے پہیے کو آگے چلاتے رہے۔ 4 کمروں کا گھر ہے جس
जिसमें एक छोटे से कमरे में 15 बच्चे रहते हैं। एक छोटा सा कमरा मामा युगांडा का है जिसमें वो रहती हैं। उनको मुख्तलिफ लिबास ख़रीदने का, अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है तो वो ख़रीद लेती हैं। साथ साथ वो ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ तर्ज़ के काम करते हैं। हर्बल दवाइयाँ वो तैयार करती हैं। उसके अलावा कभी किसी के बाल काट लेती हैं, टेलर का काम भी करती हैं। मरियम से जब पूछा गया कि आपको अपने बच्चों के नाम याद है और आप अपने बच्चों के नाम रखती कैसे हैं, तो हंसते मुस्कुराते मरियम ने जवाब दिया कि मैं फ़िल्म स्टार्स के नाम पर और टेलीविज़न में जो ड्रामास में काम करते हैं लोग, उनके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखती हूँ और मुझे अपने तमाम बच्चों के नाम याद हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने बच्चों के दरमियान कंफ्यूज हो जाऊँ, और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी एक बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत है और किसी दूसरे से कम है। सारे बच्चे मेरे लिए बराबर हैं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उनका कहना था कि एक कमी जो मुझ में रह गई कि मैं तालीम हासिल नहीं कर सकी, मैं अपने बच्चों को चाहती हूँ कि वो तालीम हासिल करें, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। और उनके बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से। वो कोई इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है, कोई स्किल सीख रहा है। एक बच्ची के बारे में वो बताती हैं कि वो नर्स है, और बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं। वो आस पास ही रहते हैं। इस तरह से पोते पोतियां भी हैं मरियम के। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक खातून इतने ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है, और वो भी ट्विंस, ट्रिपलेट्स, और इतने 4-4 बच्चे एक साथ पैदा करना, मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, कोई ऐसी रेयर कंडीशन। तो इस बारे में मरियम बताती हैं कि मैं डॉक्टर के पास गई थी और मैंने उनसे कहा कि इतने ज़्यादा बच्चों को मैं जन्म दे रही हूँ जिनकी तरबियत करना, उनको पालना पोसना मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी है। तो डॉक्टर्स ने बताया कि कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से मरियम के जिस्म में इतनी ज़्यादा एग्स की प्रोडक्शन होती है कि अगर उसको रोकने की कोशिश की जाए तो उसकी बॉडी में फाइब्रॉइड्स और ट्यूमर्स बन सकते हैं, जिसके बायस उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। इसलिए कुदरती तौर पर वो बच्चों को जन्म दे रही है तो इसको रोकना उसके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। फिर हाइपर ओव्यूलेशन एक कंडीशन का नाम होता है जिसमें एक से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश होती है ऐसी ख़वातीन के यहाँ। ये कंडीशन भी मरियम में पाई जाती है, इसलिए अभी तक जितनी मरतबा वो माँ बनी, एक से ज़ायद बच्चों को उसने जन्म दिया। वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। वो ये कहती है कि मेरी खुशी का बायस मेरे बच्चे ही हैं। यहाँ तक कि मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ, परेशानी में होती हूँ, मैं अपने घर वापस आती हूँ तो बच्चे खुशी का सबब बनते हैं। वो म्यूज़िक बजाते हैं, वो ड्रम्स बजाते हैं, वहाँ का एक मखसूस रक़्स है वो करते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो अपने बच्चों की शादियाँ करना चाहती हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, वो अपनी मर्ज़ी से शादियाँ कर सकते हैं। यहाँ एक और हैरानकुन बात आपको बताऊं कि मरियम मुस्लिम थी। जिस शख्स के यहाँ उसको बेचा गया, जो उसका शौहर था, इस वक्त तो वो पता नहीं कहाँ चला गया, मरियम भी नहीं जानती, वो क्रिश्चियन था। तो इस तरह से उसके बच्चे जिन्होंने चाहा मुस्लिम मज़हब को इख्तियार किया, जिन्होंने चाहा वो क्रिश्चियन मज़हब में हैं। इस तरह उसके घर में दोनों मज़ाहिब के बच्चे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, घर के काम आपस में बांट रखे हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं कुछ बच्चों को, बच्चियाँ कुछ और काम करती हैं। और एक और चीज़ होती है कि जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं। एक वक्त में उनके यहाँ तकरीबन 25 किलो के करीब खाना बनता है। घर भी करीब करीब है, एक एक कमरा है, छोटे छोटे कमरे में वो तमाम लोग रहते हैं, रिहाइश पजीर है। सबसे बड़ा बच्चा उसकी उम्र 25 साल है और सबसे छोटी बच्ची उसकी उम्र 5 साल है। मरियम की ज़िंदगी पर अगर नज़र डाली जाए तो जहाँ बहुत से पहलू आपको दुख की तरफ ले जाते हैं, परेशानी की तरफ ले जाते हैं, आप उसको देखकर दुखी हो जाते हैं, साथ ही साथ उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा भी सामने आता है जहाँ पर वो खुशो खुरम है अपने बच्चों के साथ। अगरचे ज़िंदगी में बहुत से नशेब व फराज आए, जहाँ पर उसकी अपनी माँ ने उसको छोड़ दिया, बाप ने उसको बेच डाला, शौहर उसको छोड़कर चला गया, उस पर जुल्म सितम करता था, लेकिन उसके बावजूद एक माँ ही होती है। माँ का जज्बा देखिए कि उसने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। इस सोच के बायस कि उसके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, बच्चों को खाना कौन देगा, वो उसी ज़िंदगी में रहती है। और उस ज़िंदगी को जीने के लिए अगरचे उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है, मुख्तलिफ़ तरह के काम करना पड़ते हैं, जिसके बायस वो अपने बच्चों का रिस्क कमा सकती है, बच्चों को खाना खिला सकती है, वो खुशो खुरम है। उससे ये भी पूछा गया कि क्या वो चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, शादी कर ले, तो उसका ये कहना था कि मैं अभी भी यंग हूँ, मेरी उम्र सिर्फ 41 साल है, मैं शादी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल है। लेकिन शायद ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आए जहाँ पर कोई शख्स मुझे पसंद आ जाए, जो मेरी ज़िंदगी जैसी है उसको वैसे ही मुझे मेरे बच्चों समेत अपना ले, तो तब मैं ज़िंदगी में शादी ज़रूर कर लूँगी। तो यहाँ पर माँ का जज्बा, माँ की मोहब्बत और माँ की लाजवाल कुर्बानियाँ हमें भूलनी नहीं चाहिए। इसीलिए तो रब ताला की ज़ात भी माँ का दर्जा बहुत बुलंद रखा है
اور وہ کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے۔ تو اس کہانی کو دیکھنے کے بعد بھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غربت یا امیر ہونا خوش ہونے کی کنجی نہیں ہے۔ مشکلیں اور مصیبتیں آپ پر آتی ہیں، آپ اس کو رب کی رضا جان کر اگر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو آپ کو زندگی میں خوشیاں ہی ملتی ہیں، جیسا کہ مریم کی کہانی۔ اور یہ انہونی کہانی بالکل حقیقت اور سچائی سے بھرپور ہے۔ آپ اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ماما یوگانڈا اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔